салом бинандагони арҷманд, имрӯз чоршанбе 17 май аст ва нашрини нави ахбори озодиро ман Хиромон Бахозода тақдим мекунам. ҳоло нигоҳе ба мавзӯъҳои асосии барномаи имрӯз. дар Тоҷикистон мақомоти қудратии исми тоҷикистониҳоеро ки ба ҷанги Украина ҷалб мешаванд ба як рӯйхати вижа ворид мекунанд. қочоқчиёни маводи мухаддир дар Москав барои тиҷорати сиёҳашон аз муҳоҷирони корӣ ки ронанда ва ё хаткашон ҳастанд истифода мебаранд. гоҳ барояшон рӯшод мегӯянд, пули бештар ваъда медиҳанд ва дар куҷо ҷобаҷо кардани борро мефаҳмонанд. дар ҷавоб ба шикояти ҳамсояҳо 15 саг аз хонаи як сокини Исфара ба ҷои дуртар бурда шуданд, аммо соҳиби сагҳо мегӯяд назму оромии кӯча аз байн рафт. вақте сагҳо буданд, ман бемалол тирезаҳоямро кушода хоб мекардам ва ҳамеша оромӣ буд. ва як хабари рӯз, имрӯз президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар сафари давлатиаш ба Чин бо сарвазир ва муовини раиси ҷумҳурии ин кишвар мулоқот кард. дар ин дидорҳо ҳамкориҳои дуҷониба баррасӣ шудааст. Синхуа менависад дар мулоқот бо муовини президенти Чин Ҳан Чжэнь раҳбари Тоҷикистон аз идомаи пешрафт дар равобити Тоҷикистону Чин ситоиш кардааст. Эмомалӣ Раҳмон таъкид кардааст, ки Тоҷикистон сиёсати Чини воҳидро дастгирӣ мекунад. дар ҳамин рӯз Ҷин Лисун, президенти Бонки Осиёи сармоягузориҳои Чин, дар бораи ҷудо кардани $500 миллион барои сохтмони нирӯгоҳи Роғун дар Тоҷикистон хабар додааст. вай гуфтааст, ки ин пул имтиёзнок аст. дар гуфтугӯҳо бо мақомоти Чин гуфта шуд, ки тиҷорат миёни Чину Тоҷикистон дар соли 2022 40% афзудааст. Чин яке аз шарикони асосии тиҷоратии Тоҷикистон аст, вале на дар ҳама маврид бартарӣ додан ба Пекин дар Тоҷикистон истиқбол мешавад. бахши азими қарзи хориҷии Тоҷикистонро Чин фароҳам овардааст ва гоҳе инро ташвишовар меноманд. фардо сарони Осиёи марказӣ ва Чин дар шаҳри Сиан ояндаи равобитро баррасӣ хоҳанд кард. мақомоти интизомӣ ба таҳияи рӯйхати он шаҳрвандони Тоҷикистон оғоз карданд, ки аз ҷониби Русия ё Украина дар ҷанги миёни ин ду кишвар иштирок мекунанд. ин тасмим ба гуфтаи ду манбаи огоҳи радиои Озодӣ пас аз даъват ба таъсиси ба истилоҳ батальёни тоҷикӣ аз ҷониби Михаил Матвеев, як вакили парлумони Русия, ҷиддитар гирифта шуд. вай даъват кард, ки бояд барои ширкат дар ҷанги Украина ба гуфтаи ӯ батальёни тоҷикӣ таъсис дода шавад. ҳамкорам Мирзонаби Холиқзод ин мавзӯъро пайгирӣ кардааст. Мирзонаби, салом. ба чӣ далел мешавад гуфт мақомот дар Тоҷикистон мавзӯи ҷалби тоҷиконро дар ҷанги Украина ҳоло ҷиддӣ гирифтаанд? салом Хиромон, салом бинандагони гиромӣ. манбаҳои радиои Озодӣ гуфтанд, дар ҷаласаи 2 ҳафта пеш мақомот бори аввал ба хулосае омаданд, ки минбаъд шаҳрвандони Тоҷикистоно ки ба ҷанги Украина ҷалб мешаванд рӯйхат кунанд, номнавис кунанд. пешниҳод шудааст, ки зидди онҳо барои иштирок дар ҷанги кишварҳои хориҷӣ парванда боз шавад. мақомоти Тоҷикистон то кунун ошкоро дар мавриди ҳамлаи Русия ба Украина мавқеъгирӣ накарданд, вале дар оғози ин ҷанг бедуни ном бурдан аз кишваре танҳо бо ишора ҳушдорӣ дода буданд, ки иштирок дар ҷангҳои кишварҳои хориҷӣ ҷиноят шуморда мешавад. маълум нест чӣ шуморе аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар ин ҷанг иштирок мекунанд, аммо ҳалокати даҳҳо шаҳрванди Тоҷикистон аз ҷумла маҳбусони тоҷик дар ҷанг расонаӣ шудааст. Хиромон? бале, ва ин ҷаласа кадом натиҷаи амалие додааст? бале, наздикони ду маҳбуси тоҷик ки аз зиндонҳои Русия ба ҷанг дар Украина ҷалб шуданд, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфтанд, ки ба онҳо намояндагони Кумитаи давлати амнияти миллӣ дар вилояти Хатлон суҳбат карданд. ба гуфтаи онҳо намояндагони мақомот аз онҳо мушаххасоти наздиконашонро пурсиданд. мақомот тасмими боз кардани парванда алайҳи тоҷиконе ки аз ҷониби Русия ё Украина ҷанг мекунанд расман шарҳ надоданд. ба мактуби мо дар ин бора сафорати Тоҷикистон дар Русия посух надод, вале дар сафорати Украина гуфтанд, ки то кунун ҳузури ҳеҷ шаҳрванди Тоҷикистон дар ҷанг аз ҷониби ин кишвар сабт нашудааст. ҳарчанд зодагони Тоҷикистон ки шаҳрванди Украина ҳастанд дар ҷанг қарор доранд. ташаккур. Мирзонаби Холиқзод ҳамсӯҳбати мо буд дар масъалаи вокуниши мақомоти Тоҷикистон ба ширкати шаҳрвандонашон дар ҷанги Украина. Русия моҳи феврали соли гузашта бедалел ба хоки Украина ҳамла кард. зоҳиран ҷанги Русия дар Украина ба бунбаст рӯбарӯ шудааст ва мақомоти рус талош доранд бо ҷалби муҳоҷирон ба ҷанг ҷои сарбозони маҷрӯҳу ҳалокшудаи худро пур кунанд.
در مسکو حالت‌های استفاده مهاجرانی که همچون کوریر یا خطکشان کار میکنند برای قاچاق مواد مخدر بیشتر می شود. اکثرا بارکشان‌ها حتی پی نمیبرند که در داخل باری که باید انتقال بدهند مواد مخدر گذاشته شده است. بر پایه آمار رسمی وزارت کارهای داخلی چنین موردها در بین مهاجران 2 برابر افزایش یافته است. گزارش تلویزیونی نستایش وریم را شهلوی گلخوجه تقدیم میکند. از کدام سراغ این بار را گرفتید؟ این را از آشیانه 4 همین بنا برای من دادند. اینجا مسکو است. راننده های تاکسی بین همدیگر درباره باری شبهناک صحبت میکنند که برای انتقال به آنها داده شده است. من پرسیدم که یگان چیزی ممنوع شده نیست، گفتند که نیست. حالا یک قطعه دیگر را با دقت تفتیش میکنیم که واقعا چیزی هست یا نه. همان گونه‌ای که انتظار میرفت در قوطی مواد پنهان نموده ای را پیدا کردند. انا اکا جایی را که محکم کرده شده است ببینید. در اینجا چیزی هست. بیایید میکنیم و میبینیم. خوکه سفیدی در خلطچه بوده به احتمال زیاد مواد مخدر است. چون این شیوه داد و گرفت مواد ممنوع که قاچاقبران برای انتقالش از تاکسیران‌های ناآگاه استفاده میکنند نو نیست. اما با زیاد شدن طلبات به خدمات بارسانی به خانه این اصول از نو احیا شده است. با گفته کریم جان یوروف بجز از رانندگان تاکسی برای حمل و نقل مواد مخدر از خطکشان‌ها نیز استفاده میبرند. بعضن آنها را درباره باری ممنوع بوده خبردار نمیکنند. گاه برایشان روشاد میگویند پول بیشتر وعده میدهند و در کجا جا به جا کردن بار را میفهمانند. در صورتی به دست افتادن آنها را زندان انتظار است. در بعضی حالات خود کارمندان پلیس برای بلند نشان دادن نتیجه کارشان توسط افراد مخصوص چنین حمل و نقل را فرمایش میدهند. در نتیجه مهاجران که در اصل قربانی هستند از 3 تا 7 سال محکوم به زندان میشوند. یک حامی حقوق که از افشای نامش خودداری کرد میگوید رانندگان تاکسی و خطکشان‌هایی که به خانه‌ها مال میبرند باید خیلی احتیاطکار باشند. هر نفری که به انتقال بار مشغول است باید پیش از بردن داخلش را تفتیش کنند. در تجربه‌ام حادثه بود که نصف شب مهاجر تاجیک به من زنگ زده گفت برایش یک قطعه سیگارهای الکترونی دادند. پول انتقال را هم پرداخت کردند. وقتی دختر رفت آن را گشاده می‌بیند که در تگ این سیگارها یک نوع خاکه است. من به این مهاجر گفتم که از جایش نجنبد و فوراً به 112 زنگ زند. او همین طور کرد و از جوابگری آزاد شد. اما وقتی بار را به جای تعیین شده میبرند اثبات آن که کوریر بیگناه است و با فرمایشگر زبان یک نکرده است دشوار می شود. در ماه دکبر سال گذشته وزیر کارهای داخلی روسیه نیز درباره زیاد شدن جنایت‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر در میان مهاجران اشاره کرده بود. به گفته ولادیمیر کالاکولتسف در سال 2022 افزایش چنین جنایت‌ها در بین مهاجران 80% را تشکیل داده است. در ناحیه همدانی ولایت ختلان کار بنیاد یک پالایشگاه بسیار ضرور برای کشاورزان تقریبا در حال تمام شدن است. حفظها برای تحشین آب آینده 3 ناحیه همدانی، واسه و فرخور را با آب تازه تامین میکنند. تحشین میتواند برای استخراج طلا و تولید شیشه استفاده شود. محمود جان رحمتزاده از این پالایشگاه دیدن کرد. در اینجا در ساحل رودی 5 ساختمانی پالایشگاهی آب جریان دارد. با انجام آن قرار است ساکنان ناحیه‌های همدانی، واسه و فرخور آب پاک گیرند. این پالایشگاه در ناحیه همدانی ساخته شده مساحتش 36 هکتار خواهد بود. تا حال 80% کار اجرا شده است. رهبر ناحیه امیدوار است که از تحشین آب در اینجا همچون می شود طلا به دست آورد و هم مواد خام برای استحصال شیشه. از نقطه نظر همون تکنولوژیش در اینجا طلا بسیار خرد می شود. مثلا اونجا که اوزی در شگنو کار میکنن اگر همون تجربه را بیاره ایره گرفتن نمیتونه، ایره بگیم میگذرونه. دیگه از اینجا ممکن شیشه برآوردن ممکن است، زمین کمی که تکشین میشود. ساختمانی پالایشگاه را بانک جهانی سرمایه گذاری میکند، اما دقیق گفتن نمی شود که آن با چقدر مبلغ بنیاد می شود. تا حال در این منطقه و ساحل دریای 5 چنین پالایشگاه وجود نداشت. آبی رودخانه به همدانی، واسه و فرخور در شکل گلالود وارد می شود. بیشتر کشتزارهای این 3 ناحیه از همین رود آب می گیرند.
ولی زمستان این آب میخشکد و دوره پاککاری رودخانه فرا میرسد. بعدی سیزن بگیم موسم آبی به انجام میرسه، هر سال مجبور میشود که 5 6 10 اکسکاتر میبرد، همون خمویی که تکشین میشود همون خمو تازه میکند. در حکومت ناحیه همدانی میگویند با آغاز کار پالایشگاه مشکل پاککاری حل می شود. اهمیت پالایشگاه را در یک سفر کاری سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده به اینجا تاکید میکند. وی دستور داده است که ساختمان هرچی زودتر به پایان رسد. ساکنان سه ناحیه نیز منتظر رسیدن آب پاک هستند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه همدانی. در اسفره گروهی از ساکنان زنی را که در شرایط خانه‌اش به سگ‌های بی‌صاحب نگاه می‌کرد مجبور کردند این جانوران آواره را به جای دیگر کوچاند. گلسینه محیطова قهرمان یک گزارش رادیوی آزادی نقل کرده بود که محبت و دلگرمیش به چارپایان او را وادار می‌کند که درهای منزلش را برای آنها باز نگاه دارد. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. باغچه گلسینه محیطова از پیشتر دیده آرامتر است و خودش هم غمگین به نظر می رسد. پیشتر در اینجا گله سگ‌های خرد و کلان با شوق و شور بازی می کردند و گلسینه پول نفقه‌اش را از آنها دریغ نمی داشت. Стало скучно и грустно без них. Они же у меня веселушки были. به آنها همه جا زیقی و غمگینی شده است برایم. آنها خیلی مرا خوشحال می کردند. حالا نوارهای با آنها بودن را تماشا می کنم و افسوس می خورم. و یا حالا شاید یگان ضرر می رساندند ولی موقتی بود. وقتی کلان می شوند خوب می شدند. من آنها را سرزنش می کردم و در جای نوازش می نمودم. اکنون آنها نیستند. В руки возьмешь, поласкаешь. А теперь нет их уже, все. گلسینه میگوید حالا از 18 سگی که نگاه بین میکرد 3 تا مانده است. 15 سگ دیگر را او مجبور شده است بعد شکایت همسایگانش به جای دورتر برد. حدود 10 نفر از هم محله های گلسینه برای نابود کردن سگ‌ها به اداره پلیس مراجعت کردند. آنها نخواستند در ویدیو سبب را شرح دهند ولی ناظر منطقوی ملیسا گفت حالا تفتیش ماجرا ادامه دارد. Старалась отдать в хорошие руки. کوشش میکردم به شخصان سگ دوستدار بدیم ولی برای آن که آنها را نپرانند به یک جای دور بردم. به یک جایی که جوی آب دارد. همشان را به یک جای بردم که آدمان بد نکشند. Канал вода. Я их вывезла всех, чтоб злые люди не убили их. گلسینه محیطова 70 ساله است و در مرکز شهر اسفره تنها زندگی میکند. یک پسر این زنی تاتارتبار به روسیه کوچیده است و گلسینه خود را با این سگ‌ها مشغول می داشت. سگ‌ها محله را هم دیدبانی می کردند. Тут дорога, тут хулиганов много. خانه من به راه نزدیک است و آدمان اوباش هم میگذرند. حالتهای دزدی میشوند و این سگ‌ها مرا نگهبانی میکردند. چند بار لباسهایم را بعد جمعه‌شویی دزدیدند. وقتی سگ‌ها بودند من به ملال تیرزه‌هایم را گشوده خواب میکردم و همیشه آرامی بود. В общем, есть такие люди, которые мимо проходят, что-то могут у тебя отнять, украсть. گلسینه زبان جانوران را خوب آموخته است و در نزد سگ‌ها چندین پرنده خانگی را نیز پرورش میکند. و از این حساب روز در میان غذای خانگی‌اش را می‌یابد. سگ‌هایش به پرندگان زیان نمی‌رسانند و کوشش میکرد که به رهگذران هم خلل نرساند. گلسینه همکنون بعد از سگ‌هایش جدا شدن نیت دارد آرزوی اساسیش را عملی کند و به تاتارستان برگردد. تا این وقت سگ‌ها او را اینجا نگاه می‌داشتند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. برنامه در همین جا به پایان میرسد. خدا نگهبان.